करते हैं अज दी वड्डी खबर दे नाल। थोड़ी देर दे विच भारत भूषण आशू नूं लुधियाना दी अदालत दे विच विजिलेंस दे वल्लों पेश कीता जावेगा। कल विजिलेंस दे वल्लों भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार कीता गया सी ते अज लुधियाना अदालत दे विच पेश कीता जावेगा। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दा पूरा मामला है। इस मामले दे विच भारत भूषण आशू दी गिरफ्तारी हुई है ते आशू ते पीए जरिए रिश्वत लैण दे इल्जाम ने 2000 करोड़ के घोटाले का अनुमान लगाया गया है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम जो पहले ही गिरफ्तार है उसके बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है। धोखाधड़ी ते अपराधिक साजिश रचन के इल्जाम भारत भूषण आशू ते लगाए गए हैं। FIR दे विच 420, 120B ते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दीयां धारावां शामिल कीतियां गईयां ने। ट्रक्कां दी थां ते जिहड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल सीगे उन्हां दे ट्रक्कां वगैरह दी थां ते दुपहिया वाहना दे नंबर दिखाए गए। दुपहिया वाहना दियां नंबर प्लेटां दा इस्तेमाल किया गया जो पूरा घपला होया है। इस मामले च हुण लगातार जांच हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम पहला गिरफ्तार होया, उसके बयानों के आधार पर हुण भारत भूषण आशू ते कार्रवाई हुई है। पीए जरिए रिश्वत लैण दे इल्जाम लगे ने। कल भारत भूषण आशू नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार किया सी ते अज लुधियाना दी अदालत दे विच भारत भूषण आशू नूं पेश किया जावेगा। पीए जरिए रिश्वत लैण दे इल्जाम ने 2000 करोड़ रुपए दे घोटाले का अनुमान लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले दे विच भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हो चुकी है ते अज उन्हां नूं लुधियाना की अदालत च पेश किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाला की है। मंडियां च अनाज की ढुआई दे विच घपला होया है। ढुआई दे विच घपला होया। नकली नंबर प्लेटां दियां गड्डियां ते माल दी ढुआई हुई। जो असीं पहलां जिक्र कर रहे सी, दुपहिया वाहनां दे नंबर दिखाए गए, नकली नंबर प्लेटां सी। ट्रक ट्रॉली दी जगह स्कूटर ते बाइक दे नंबर सी। जाली नंबर प्लेटां वाले ढुआई वाले ट्रक ट्रॉली सी जिन्हां च टेंडर हासिल किए गए। गलत गड्डियां दे नंबर लिखवा के टेंडर हासिल किए गए। ये सारा घोटाला है ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाला। घपले दे समय भारत भूषण आशू फूड सप्लाई मंत्री सी तां मंडियां दे विच अनाज दी ढुआई च वड्डा घपला होया। ढुआई च घपला होया। नकली नंबर प्लेटां दियां गड्डियां च माल दी ढुआई हुई है। नकली नंबर प्लेटां सी जिन्हां दे जरिए टेंडर लिया गया। वाहनां दे जाली नंबर दिखाए गए। ट्रक्कां ट्रॉलियां दी जगह स्कूटरां ते बाइक्स दे नंबर दिते गए। जाली नंबर प्लेटां सी जिहड़े नंबर दिते गए। जाली नंबर प्लेटां दे जरिए टेंडर हासिल किया गया। गलत गड्डियां दे नंबर लिखवा के टेंडर हासिल किए ने। पूरा जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन घोटाला है इस वेले जदों ये सारा घोटाला होया, जदों ये सारा मामला होया उस समय भारत भूषण आशू फूड सप्लाई मंत्री सी। तां इस मामले दे विच भारत भूषण आशू नूं हुण गिरफ्तार किया गया है। इस तो पहला कॉन्ट्रैक्टर नूं गिरफ्तार किया गया सी। 2000 करोड़ के घोटाले का अनुमान लगाया गया है। करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान लगाया गया है। कॉन्ट्रैक्टर ते ठेकेदारां नूं फायदा पहुंचाने का भारत भूषण आशू ते इल्जाम लग्या है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम की इस तो पहला गिरफ्तारी हो चुकी है। मंडियां दे विच अनाज की ढुआई च सारा घोटाला होया। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम ने खुलासे किए ने। भारत भूषण आशू ते इल्जाम किवें लगे, ये खुलासे किए ने तेलू राम ने कि पीए मीनू मल्होत्रा के जरिए मंत्री तक पैसे पहुंचे ने। जो रिश्वत दी गई, जो टेंडर दे लई जो पैसे दिते गए 30 लाख रुपए का मामला जिहड़ा है वो बयान दिते ने। पहला डिप्टी डायरैक्टर राकेश सिंगला दे नाल मुलाकात हुंदी है। तेलू राम दे खुलासे ने। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम जो पहला ही गिरफ्तार है उसके वालों पुछगिछ खुलासे किए गए ने। पहला डिप्टी डायरैक्टर राकेश सिंगला नाल मुलाकात हुंदी है। फिर किवें किवें अगे पैसे दिते जांदे ने या मंगे जांदे ने। सिंगला ने मंत्री के नाम से 30 लाख रुपए की रिश्वत मंगी। ये तेलू राम का बयान है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम ने बयान दिता है। पुछगिछ दे विच ये मामला आया है। सिंगला नूं 20 लाख रुपए की रिश्वत दी गई ते इस तो बाद होरनां नूं जिहड़े पैसे दिते गए वो भी तेलू राम ने पुछगिछ दे विच खुलासे कीते ने। सूत्रां दे हवाले नाल खबर है 30 लाख रुपए के मंगण दे इल्जाम ने 20 लाख रुपए सिंगला नूं दिते ते पीए मल्होत्रा नूं 6 लाख रुपए की रिश्वत दी गई ते होरनां अफसरां नूं पैसे दिते गए। सारे इल्जाम ने जो पुछगिछ दे विच तेलू राम ने लगाए ने। तेलू राम ने पुछगिछ दे विच खुलासे कीते ने। तां इस मामले दे विच हुण आशू ते किहड़ियां धरावां लगियां ने? 420 धोखाधड़ी, 409 अपराधिक विश्वासघात, 467 दस्तावेजां दी जालसाजी, 468 दस्तावेजां दा गलत इस्तेमाल, 471 दस्तावेजां दी बेईमानी लई वरतों ते 120B अपराधिक साजिश के इल्जाम लगे ने। सारियां धरावां लगियां ने। भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी इस वेले हो चुकी है। ये सारियां धरावां लगियां ने 420, 409, 467,
468 471 ਤੇ 120 ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਲ गिरफ्तार किया गया ते अज लुधियाना दी अदालत दे विच पेश किया जाएगा। कल देर रात ही मैडिकल करवा लिया गया सी, जो साडे सहयोगियों ने जानकारी दी है। ते अज उन्हां नूं अदालत च पेश किया जाएगा। अदालत च पेश करके रिमांड की भी मांग की जा सकती है। भारत भूषण आशू इस वेले गिरफ्तार हो चुके ने। साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं अज अदालत च पेश किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले की जांच हो रही है ते इस मामले दे विच कई गिरफ्तारियां इस तो पहला हो चुकियां ने ते हुण कॉन्ट्रैक्टर दे बयानां दे आधार ते भारत भूषण आशू ते कार्रवाई हुई है। साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम ने रिश्वत लैण दे इल्जाम लगाए ने, कहा कि राकेश सिंगला दे वल्लों मंत्री दे नाम ते रिश्वत मंगी गई सी। उस वेले फूड सप्लाई मंत्री सी भारत भूषण आशू, जिस वेले सारा घोटाला होया ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला, जिस दे विच ट्रक्कां ट्रॉलियां दी थां ते स्कूटरां बाइक्स दे नंबर दिते गए, जाली नंबर प्लेटां, जाली नंबर देके टेंडर हासिल करन दा पूरा मामला है। 2000 करोड़ रुपए दे घोटाले दा अनुमान लगाया गया है। ते इस मामले दे विच हुण भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हुई है। साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार किया गया है ते अज उन्हां नूं अदालत च पेश किया जाएगा। विजिलेंस दे वल्लों अदालत च अज पेश किया जाएगा। रिमांड भी हासिल करने की कोशिश हो सकती है। भारत भूषण आशू ते पीए जरिए रिश्वत लैण दे इल्जाम ने। इस दरमियान असीं देखिया कि कल जिस वेले भारत भूषण आशू एक सैलून च बैठे सी, रवनीत बिट्टू उन्हां दे नाल सी ते उस वेले विजिलेंस दे अधिकारी पहुंचदे ने, काफी बहस भी हुंदी है, लेकिन भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार कर लिया जांदा है। साडे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़ चुके ने विजिलेंस दफ्तर लुधियाना तो। नपिंदर, की कुछ जानकारी तुहाडे कोल, कदों पेश किया जा सकता है भारत भूषण आशू नूं अदालत दे विच, पूरी स्थिति की है इस वेले दी? देखो, बिल्कुल जी साढ़े को जानकारी इस तो पहला जी आई वो यही दस्या गया सीगा कि कोर्ट दे विच
ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਬ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल नपिंदर, इस मामले च भी जानना चाहांगे, कल इत्थे प्रदर्शन भी होया, रवनीत बिट्टू ने काफी बहस भी की जिस वेले भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार किया जा रहा सी, तो उस मामले च विजिलेंस ने शिकायत भी दी है। देखो बिल्कुल, क्योंकि सब तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। जी बिल्कुल, शुक्रिया नपिंदर पूरी जानकारी दे लई। तां हुण तो कुछ समय दे बाद भारत भूषण आशू नूं अदालत दे विच पेश कीता जावेगा। जिवें कोई अपडेट आउंदी है असीं साडे सहयोगियां दा रुख करांगे। तां लुधियाना अदालत दे विच भारत भूषण आशू नूं पेश कीता जावेगा। साडे सहयोगी रोहित गौड़ जुड़े हुए ने लुधियाना अदालत तो। रोहित, तुहाडे कोल की कोई जानकारी, कदों पेश कीता जा सकदा है भारत भूषण आशू नूं कोर्ट दे विच? जी बिल्कुल अर्शी, कह सकते हैं कि लगभग 10 तो 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ
ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਰਸ਼।